এডুকেশনাল ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। ইন সার্ভিস টিচারদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হলো কলকাতা হাইকোর্টে। তো চলুন আমরা বিস্তারিত বিষয়টি দেখে নিই এই ভিডিওতে। কিসের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের জন্য মামলা দায়ের করা হলো এবং কারা মামলা দায়ের করলো, বিস্তারিত বিষয়টি এই ভিডিওতে আমরা দেখব। দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ প্রাইমারি এডুকেশন বাই দ্য ইন টার্মস অফ দ্য নোটিফিকেশন বিং মেমো নাম্বার এত 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 initiated process for appointment to the post of assistant teacher in government aided and sponsored junior basic primary school 13421 vacancies. During online application for the participation in the said recruitment process, the respondent board illegally and without any reasonable cause permitted the in-service candidate who are working as assistant teacher in primary school to further participate in the said recruitment process for the post of assistant teacher in government aided sponsored junior basic primary school, hence the instant writ petition. তো ইন সার্ভিস টিচাররা এখানে রিক্রুটমেন্টে অংশগ্রহণ করেছে, তার জন্য তাদেরকে বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এবার তারা কি অবশ্যই বসতে পারে, কি লিগ্যাল পয়েন্টগুলো রয়েছে এবং তারা যদি না বসতে পারে তার জন্য কি পয়েন্ট রয়েছে, বিস্তারিত এই ভিডিওতে আপনাদেরকে সবকিছু ক্লিয়ার করব। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পিটিশনার কারা কারা হয়েছেন সেটাও দেখতে পাবেন। আর এছাড়াও কি কি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উঠে এসেছে, এই পিটিশনার কারা কারা হয়েছেন: সুভাষ চন্দ্র বাগ, মোহিত করাতি, পার্থ ঋষিত বণিক, বিদেশ গাজী, ইন্দ্রজিৎ পাল। এবার এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্ট তারা আউট করেছেন। যে বিষয়টা হচ্ছে, the petitioner stated that after initiating the online application for participant in the recruitment process, the number of the in-service working assistant teacher in primary school and not happy with their present place of the posting and otherwise তারা প্রেজেন্ট প্লেস অফ পোস্টিং এর বিষয় নিয়ে তারা অনেক দূরে চাকরি করছে, তা সেটা নিয়ে তারা সুখী নয়। তার জন্য তারা এই রিক্রুটমেন্টে অংশগ্রহণ করতে চাইছে। দ্য পিটিশনার স্টেট দ্যাট দ্য undoubted that the most of the in-service candidates are TET qualified trained candidates like the present petitioner, and after participating in the recruitment process initiated in the year 2016 to 2020, even the year 2022 they were selected for the said post of assistant teacher, being the more successful candidate. It is needless to mention here that some of the petitioner also participated in a recruitment process initiated in the year 2016 2020। এবার বলছে এখান থেকে যারা পিটিশনার রয়েছে তারা অনেকেই 2016 2020 2022 রিক্রুটমেন্টে তারা বসেছিল, কিন্তু তারা সুযোগ পায়নি। অথচ 2016 2020 রিক্রুটমেন্টে যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ইন সার্ভিস টিচার, তারা অনেকেই সুযোগ পেয়েছিল। এখান থেকে তারা হচ্ছে বঞ্চিত হতে পারে। Found out the more suitable in terms of the marks obtained by the them evaluation process. The petitioner stated that said in-service candidate, after participating in the recruitment process initiated in the year 16, 20, 22, are appointed in the post of primary teacher and also joined service accordingly. As such, it is completely unnecessary for them again participate in the fresh selection process for the self-same post, and especially when the instant recruitment process is neither for any higher post nor for a পোস্ট অফ সুপিরিয়ার দেন দ্য পোস্ট। এখানে যেহেতু এই পোস্টটি কোনো হায়ার পোস্ট নয়, অনেক ভালো পোস্ট নয় বা একই পোস্টে, সেহেতু এখানে কোনো প্রয়োজন নেই তাদের অংশগ্রহণ করার। দ্যাট পিটিশনার স্টেট দ্যাট ইন সার্ভিস ক্যান্ডিডেট হু আর ফার্দার অ্যাপ্লাইড ফর দ্য সেট পোস্ট ইন টার্মস অফ দ্য নোটিফিকেশন ডেট 25/2025 রিড উইথ রিক্রুটমেন্ট নোটিফিকেশন ডেট 19/11/2025 required to resign from their previous employment only after getting selected in the present recruitment process, and thus the vacancy to the post of primary teacher will be created due to their resignation will not be considered for the major recruitment process. যদি তারা এই রিক্রুটমেন্টে চাকরি পায় তারা পূর্ণ রিক্রুটমেন্ট থেকে রিজাইন দেবে, রিজাইন নেওয়ার জন্য সেই পূর্ণ ভ্যাকান্টটা থেকে যাবে, সেখানে কারো জয়েন করবে না। সেখানে এই যে পিটিশনাররা রয়েছে তারা ভায়োলেটেড হচ্ছে, কারণ তারা ওই সিটেও চাকরি পায়নি তার জন্য, এবার এই সিটেও তারা তার জন্য চাকরি পাবে না, তাদের মূলত পয়েন্ট আর্টিকেল 14 ভায়োলেশন হচ্ছে। এরপরে তারা পয়েন্ট করেছেন যে এই যে পয়েন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে এখানে ইন সার্ভিস টিচার যারা প্যারা টিচার রয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স টিচার ইন কেস অফ প্যারা টিচার, তারাও এক্সট্রা পাস বেনিফিট পাবে, সেখানে এরা পিছিয়ে যাবে, এই পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে। তো এই পাস মার্কসের কথা বলা হচ্ছে that the petition stated all the in-service candidates are much suitable than the present petition, especially in terms of the marks obtained by them in the academic qualification, performance in the TET, extracurricular activities. As such, all of them already got appointment pursuant to the selection process 2016 to 2022. Accordingly, if they are further permitted to appear in the present recruitment process, they will get more benefits দেন দ্য প্রেজেন্ট পিটিশনার। একটি পয়েন্ট দেওয়া আছে, এবং যারা এই রিক্রুটমেন্টে অংশগ্রহণ করবে তারা অনেক লিটিগেশনে যুক্ত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অনেক মামলা টামলা রয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে যে একটি অর্ডার এর আগে হয়েছিল 2022 রিক্রুটমেন্টে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে না, সেই সমস্ত পয়েন্ট তারা তুলে ধরেছে। কিন্তু একটা জিনিস, এই যে
আপনারা দেখুন 2022 recruitment process, some of the candidates like present petitioner prepared a repetition before the honorable coach বিং ডব্লিউপিএ নাম্বার এত 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 মন্দীপা প্রকাশ। কিন্তু একটা জিনিস দেখুন, এখানে শুধু 2022 রিক্রুটমেন্টের কথা মেনশন করা হয়েছিল সেই অর্ডার কপিতে। সেই অর্ডার কপিতে স্পষ্ট লেখা ছিল 2022 রিক্রুটমেন্টের কথা, স্পেশালি সব রিক্রুটমেন্টের কথা সেখানে বলা ছিল না। কিন্তু এই মামলাটি নতুন হয়েছে যাতে করে তারা 2025 রিক্রুটমেন্টে তাদের বসতে দেওয়া হয় না, যে তাদের বসতে যাতে না দেওয়া হয় সেই জন্য এই অর্ডারটি এখানে অ্যানেক্সার করা হয়েছে। কারণ কোন একটি জজ এই ইন সার্ভিস টিচারে যাতে না বসতে পারে সেই দিকে মত দিয়েছিলেন, যাতে পরবর্তী আর কোনো জাজ এই বিষয়ে মতামত দেন। এই হচ্ছে মূলত বিষয়। তো এই নিয়ে কোনো আইনি জটিলতা হবে কিনা, যদি এর পক্ষে যদি অর্ডার আসে তাহলে কোনো ইন সার্ভিস টিচার কিন্তু বসতে পারবে না, আর যদি এর বিপক্ষে অর্ডার যায় তাহলে কিন্তু ইন সার্ভিস টিচাররা বসতে পারবে এবং তারা যথারীতি মেরিটে আসবে, সুযোগ পাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি হবে এবং পরবর্তী তারা জয়েন করবে কি না করবে তাদের বিষয় এরকম একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আর ইন সার্ভিস টিচাররা তারা যদি জয়েন করে তাদের কিন্তু সেই বেতন প্রথম থেকে শুরু হবে, অনেক কিছু হবে, তাদের রেজিগনেশন নিতে হবে, তাদের ইনক্রিমেন্ট লস হবে, অনেক একাধিক সমস্যা, তাদের সার্ভিস রিলেটেড, তারা অস্থায়ী চাকরি করবে কিছুদিনের জন্য, এরকম ধরনের একাধিক সমস্যায় কিন্তু তাদের পড়তে হতে পারে। সেই জন্য একটা জিনিস বলবো, না হয় জয়েন করার অনেক বেটার। আপনি দূরে চাকরি করছেন ঠিক আছে, আপনি ট্রান্সফার হয়ে আসার চেষ্টা করতে পারবেন, আপনার জন্য ট্রান্সফার পলিসি রয়েছে। এই যে যে মামলাটি এখানে শুধুমাত্র কিন্তু 2022 রিক্রুটমেন্টের কথা বলা হয়েছিল। ধন্যবাদ। পরবর্তী কোনো আপডেট আসলে অবশ্যই আপনাদেরকে জানানো হবে।